तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ज्ञान 19 जेतेबेले मोर विभाजनकारी बुद्धि रहिथिला सेतेबेले मु केते ना केते वस्तुरु आपणाकु संकुचित कर रखिथिली। मो दृष्टि मध्यरु ता अपसरी जिबा परे मु कुत्सित एवं विकर्षक किछि देखियाकु पाइबु बोली पृथ्वी सारा दौड़िली मात्र से गुड़िकर दर्शन पाइली नहीं। तेणु माँ व्याख्या कहते माँ को प्रश्न है पृथ्वी रे कौन प्रकृत में कुत्सित एवं विकर्षक हुई किसी ना कहीं ठीक कहले से केवल आमर बुद्धि कौन वस्तु गुड़ी को सेपरी भाव में देखुची श्रीमती कहू यथार्थ भाव में बुझा आमको बुद्धि को अतिक्रम करा पड़ो। बुद्धि को अतिक्रमी जीवार और यही मनोगत बुद्धि सर्वस्वता अपेक्षा आहरी उच्चर रही एक पृथ्वी रे आपणार चेतना को प्रतिष्ठित करी रखिबार अभिज्ञता टी तुम निजर होइतिबा आवश्यक। तमाने एठी कहउचंती जे मनर ऊर्ध्व को उठिया पड़िबो ताहाले जाइकी तांकर एई लीला खेला को बुझी हबो। कारण से ऊर्ध्वरु थाई माँ कहउचंती वर्णना कला कहउचंती माँ कहउचंती जे ए बुद्धि सर्वस्वता अपेक्षा आहरी उच्चतर उच्चरे रहितबा ए पृथ्वी रे आपणार चेतना को प्रतिष्ठित कर रखार अभिज्ञता टी तुमर निजर रहितबा आवश्यक। जेतेबेले अभिज्ञता टी थिबो सेतेबेले ऊर्ध्वरु थाइकिरी आमे आमर कार्य को नियंत्रण करि पारिबा। जेमिति कि प्रथमतः विश्व भवन रे जहा किछि रहिछि ताहा हेउछि केवल सच्चिदानंद रंकर ही अभिव्यक्ति। तो ये आम भीतर दृढ़ता आनी दउछि एवं तेणु प्रतिभासटी जहा होइथाउ पछके जदि तुमे यथेष्ट गभीर को जाई परिबो तेबे सर्वोच्च परम सौंदर्यर विधान रूपे तुमे सेही सच्चिदानंदंकर अवश्य बोध लाभ करिबो। पहले जे से ऊर्ध्वरु थाई देखि पारिया पई प्रथमतः एई विश्व भवन रे जहा किछि रहिछि ता हेउछि केवल सेही सच्चिदानंदंकर ही अभिव्यक्ति। तेणु प्रतिभासटी जहा होइथाउ पछके जदि तुमे यथेष्ट गभीर को जाई परिबो तेबे सर्वोच्च परम सौंदर्यर विधान रूपे तुमे सेही सच्चिदानंदंकर अवश्य बोध लाभ करि परिबो। तेणु प्रथम कारण कहले कौन ए विश्व भवन रे जहा रहिछि ताहा होछि एई सच्चिदानंदंकर अभिव्यक्ति। एइटा को हमको गांठ करी धरिया पड़िबो। तार प्रतिबदल रे परम सौंदर्यर विधान को आमे निश्चय बोध लाभ करि परिबो। ए हला प्रथम तामाने जे सचिद आम भितर से विश्वास निर्भरता आसीबा दरकार। द्वितीय कहले यही प्रकटित जगत मध्य जावतीय वस्तु केवल आपेक्षिक हो रही देखा पाइब। यही समाज रे जहाँ भी आम देखुचु ता सब हूँ रिलेटिव आपेक्षिक। एटा सबकिछि एते अधिक परिमाण आपेक्षिक हो रही
ଯେକୌଣସି ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥର ତୁଳନାରେ ଅସୁନ୍ଦର ଓ କୁତ୍ସିତ ବୋଲି ଦେଖାନ ଯାଉଛି। ଯିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କୁହନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଧନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଯେ ଧନୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି ବା ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ଅସୁନ୍ଦର ଓ କୁତ୍ସିତ ବୋଲି ଦେଖା ନ ଯାଉଛି, ଏପରି କୌଣସି କୁତ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୁତ୍ସିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆଉ ଏକ ପଦାର୍ଥର ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦେଖି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଟା କହିଦେଇ ସାରିବା, ମତେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଦ ଲାଗିବ। ଦିଟା କାରଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାହା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରତିଭାସ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପେକ୍ଷିକତାଟାକୁ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆପେକ୍ଷିକତା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ ନେଇ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ତମକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ତାର ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଅସୁନ୍ଦର ଆଉ କୁତ୍ସିତ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖି ଶିଖିବ, ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଆପେକ୍ଷିକତା ବିଷୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେଗୁଡିକର ଅସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିର ସମକ୍ଷରେ ସେଗୁଡିକର ଅସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏହି ବୁଦ୍ଧି ପରିଚାଳିତ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ ଯାହା କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ରହିଥିବା ଆମର ଅଭିପ୍ସାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରମୀ ଯିବାକୁ ଏବଂ ଜୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଯାହା ବାଦ ହେବାକୁ ଆସିବ ତାହା ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ଓ ବିକର୍ଷକ ବୋଧ ହେବ। ତାପରେ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅସୁନ୍ଦର ବିକର୍ଷକ ବୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଦରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତୁମେ ଯଦି ବାହାରିବ, ତେବେ ସିଏ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇନାହୁଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଯେ ତାକୁ ଉଜାଗର କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳନ କରିଦେଲେ, ତାମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଅଶିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଶିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି, ବିକର୍ଷକ ଭିତରେ ଆକର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷତକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ବିଭତ୍ସ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ ପଛରେ ଏକ ମହାନ ପରମ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ହୃଦୟ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ତାହା ଏହି ବାହ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବିକୃତିର ଏକ ପ୍ରତିଭାସର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ସେଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ ପଛରେ ଏକ ମହାନ ପରମ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ତାହା ଏହି ବାହ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବିକୃତିର ଏକ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଯାହା ବାହାରକୁ ଛଳନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ତାକୁ ଅନ୍ତରାଳକ ରଖିଥିଲା, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଲା ପରେ, ଏକାତ୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଘଟଣା ବାହାରକୁ ଆମକୁ ମିଛ ମାୟାର ଏବଂ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ରହିଛି, ବିକୃତ ରୂପ ହେଇ ରହିଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।